विद्यार्थी मित्रों, आगळना लेक्चरमां आपणे जैव विविधतानुं महत्व एना विषे बात करी हती। आजे आपणे जैव विविधतानुं महत्व विषे बात करी, बराबर। पण आजे आपणे जैव विविधतानी क्षति के नुकसानी विषे आपणे बात करीशुं, बराबर। के तेना जैव विविधतामां शुं खामी जोवा मळे छे के ज्यारे कोई नवी जातिओनो पृथ्वीना खजानामां उमेरो जाति उद्भव द्वारा करवामां आवे त्यारे ते शंकास्पद लागे छे, परंतु तेमां सतत निरंतर नुकसान विषे कोई शंका नथी। एटले के नवी जातिओ आवी एवुं कहीए तो कोई माने नहीं, परंतु जातिओ नष्ट थई गई, लुप्त थई गई एवुं कहीए तो जातिओ जो नष्ट थई गई अने लुप्त थई गई एवुं कहेशो तो लोको मानी लेशे, बराबर। एटले के जातिओ नवी जातिओ आवी एवुं कहीए तो कोई माने नहीं, बराबर। जाति उद्भव द्वारा करवा जो पृथ्वी में जातिनो उद्भव नवी जातिओनो उद्भव जाति उद्भव द्वारा करवामां आवे तो नवी जातिओनो उमेरो थयो एवुं कहीशुं तो आपणे लोको मानी लेशे, परंतु सतत निरंतर नुकसान विषे कोई शंका नथी के जातिओ नष्ट थई गई एवुं नष्ट थई गई अथवा तो लुप्त थई गई एवुं कहेशो तो लोको मानी लेशे, बराबर। तो हवे तो आपणा ग्रहनी जैविक संपदा खूब ज झड़पी घटी रही है कि निवसन तंत्र जे छे ते ओछुं थवा लाग्युं छे। तेथी आक्षेपित आंगળી स्पष्टपणे कोना उपर आवशे के मानव प्रवृत्ति तरफ आवे छे। एटले के आपणा ग्रहनी जैविक संपदा खूब ज झड़पथी घटी रही है एने अने आक्षेपित आरोप कोना उपर आवशे, आपणा उपर ज आवशे, मानवी उपर ज आवे के पशु प्राणी उपर जाय ना, बराबर। निवसन तंत्र जो ओछुं थवा लाग्युं होय तो आक्षेप कोनी पर आवशे, आपणी पर ज आवशे। तो मानवीओ द्वारा उष्णकटिबंधीय प्रशांत विस्तारना बरफ आच्छादित टापुओना वसाहतीकरणने कारणे त्याना स्थानिक पक्षीओनी 200 थी पण वधारे जातिओ लुप्त थई गई छे, बराबर। के मानवीओ द्वारा उष्णकटिबंधना प्रशांत विस्तारो छे, उष्णकटिबंधना प्रशांत विस्तारोमां आच्छादित टापुओमां जो लोको वसे छे त्या वसाहतीकरणने कारणे त्या स्थानिक पक्षीओनी 200 थी पण वधारे जातिओ लुप्त थई गई छे, बराबर। तो हवे आपणे जोईए के IUCN एक रेड लिस्ट बहार पाड्યું। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचरल रिसोर्सिस 2004 प्रमाणे एने 500 वर्ष में 784 जातिओ लुप्त थई गई, बराबर। IUCN एक रेड लिस्ट बहार पाड्યું के 2004 ना पुरावा प्रमाणे 500 वर्ष पहला 784 जातिओ लुप्त थई गई हती, बराबर। के 784 जातिओं में कोनो कोनो समावेश थाय छे, केटली जातिओ एटले के 338 पृष्ठवंशीनी जातिओ, 359 अपृष्ठवंशीनी जातिओ अने 87 वनस्पतिनी जातिओ लुप्त थई गई, बराबर। के 500 वर्ष पहला 788 जातिओ लुप्त थई गई अने 788 में 338 पृष्ठवंशीनी, 359 अपृष्ठवंशीनी अने 87 वनस्पतिओनी जातिओ लुप्त थई गई छे, बराबर। तो एमां आपणे उदाहरण तरीके जोईए के ताजेतरमां केटली जातिओ लुप्त थई गई छे। तो उदाहरण तरीके जोईए के डोडो ए मोरेशियन देश में जोवा मळे, बराबर। पछी क्वेगा थाइलेसिस अने स्टीलर सिकाव। तो क्वेगा ए कोना जेवुं लागे, जीब्रा जेवुं प्राणी होय, बराबर। ए आफ्रिका में जोवा मळे, ए लुप्त थई गयुं ताजेतरमां। थाइलेसिन ए शियाळ जेवुं प्राणी हतुं, ए ऑस्ट्रेलिया में हालना समय में ते लुप्त थई गयुं, बराबर। पछी स्टीलर सिकाव रशिया में ए सौथी लांबी माछली, बराबर। ए रशिया में हालना समय में ते लुप्त थई गयुं। अने बीजी छे के वाघनी 3 उपजातिओ, बराबर। वाघनी 3 उपजातिओ कई छे के बाली, जावान अने कास्पियन। आ 3 जे जातिओ छे वाघनी 3 उपजातिओ एमां बाली, जावान अने कास्पियन आ पण ताजेतरमां हालना समय में ते लुप्त थई गई छे। तो कई डोडो, क्वेगा, थाइलेसिस, स्टीलर सिकाव आ हालना समय में ताजेतरमां लुप्त थयेली जातिओ, बराबर।
પછી આપણે જોઈએ કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં જ 27 જાતિઓ અદૃશ્ય થવાના સાક્ષી છે, કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં 27 જાતિઓ એટલે કે એક જાતિની અંદર કેટલા બધા પ્રાણીઓ હોય, એટલે કે 27 એટલે કે એક જાતિ હોય, ગાય હોય, ભેંસ હોય, એમાં અલગ અલગ પ્રકારની જાતિ જોવા મળે, એમાં પણ જુદી જુદી જાતિઓ જોવા મળે, ગાય હોય, ભેંસ હોય, બરાબર, કે એવી રીતે 27 જાતિઓ લુપ્ત થવાને સાક્ષી છે છેલ્લા 20 વર્ષમાં. છેલ્લા 20 વર્ષમાં કેટલી? કે 27 જાતિઓ અદૃશ્ય થવાના સાક્ષી છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આંકડાકીય પૃથ્થકરણ દર્શાવે છે કે સમગ્ર વર્ગકોનું વિલોપન એ યાદચ્છિક નથી, જેમ કે ઉભયજીવી એ જેવા કેટલાક જૂથો લુપ્ત થવા માટે વધુ સંવેદનશીલ લાગે છે. એટલે કે આંકડાકીય પૃથ્થકરણ દર્શાવે છે કે સમગ્ર વર્ગકોનું વિલોપન એ યાદચ્છિક નથી, પરંતુ ઉભયજીવી જે જાતિઓ છે એમાં કેટલાક જૂથોનું ઉભયજીવી જાતિઓ છે એમાંથી કેટલીક જાતિઓ લુપ્ત થવા માટે સંવેદનશીલ છે. તો લુપ્તતાના ભયાનક દ્રશ્યમાં ઉમેરો કરતાં એ પણ હકીકત છે કે વિશ્વવ્યાપી 15,500 કરતાં પણ વધારે જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે. કે લુપ્તતાના ભયાનક દ્રશ્યમાં ઉમેરો કરીએ, બરાબર, કે ઉભયજીવી જાતિઓ કે જે કેટલાક જૂથોમાં લુપ્ત થવા માટે વધુ સંવેદનશીલ લાગે છે, એમાં વિશ્વવ્યાપી 15,500 કરતાં પણ વધારે જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે. કે લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહેલી જાતિઓ વર્તમાનમાં એટલે કે હાલના સમયમાં લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહેલી જાતિઓ કેટલી છે? એટલે કે બધી જ વનસ્પતિઓની જાતિઓના 12%, એટલે કે બધી જ પક્ષીઓની જાતિઓના 12%, એટલે કે બધા હાલના પક્ષીઓ છે એની જાતિઓના 12%, બરાબર. અને પછી બધી સસ્તન જાતિઓના 23%, પછી બધી જ ઉભયજીવી જાતિઓના 32%, બધી જ અનાવૃત બીજધારીના 31%, બરાબર. એટલે કે લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહેલ જાતિઓ હાલમાં કેટલી છે? આ આંકડા બધા યાદ રાખવાના છે, પરીક્ષામાં MCQમાં પૂછાશે, બરાબર. એટલે કે બધી જ પક્ષીઓની જાતિઓ 12%, સસ્તનોની જાતિઓ 23%, ઉભયજીવી જાતિઓ 32% અને અનાવૃત બીજધારીની જાતિઓ 31%, બરાબર. કે આ જાતિઓ જે છે કે અશ્મિ અહેવાલના માધ્યમ દ્વારા પૃથ્વી પરના જીવનના ઇતિહાસમાં અભ્યાસ પરથી આપણને જાણવા મળ્યું કે જાતિઓનું મોટા પાયે થતું નુકસાન કે જે હાલમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તેવું અગાઉ મનુષ્યના અવતરણ આગમન પહેલાં પણ થયું છે, બરાબર. એટલે કે અશ્મિ અહેવાલના માધ્યમ દ્વારા પૃથ્વી પરના જીવનના ઇતિહાસમાં અભ્યાસ પરથી આપણને એવું જાણવા મળ્યું કે જે જાતિઓનું નુકસાન અત્યારના સમયમાં થાય છે તે ઘણા વર્ષો પહેલાં, એટલે કે આપણે જ્યારે પૃથ્વી પર આવ્યા તે પહેલાં મનુષ્ય જાતિઓનું અવતરણ થયું હતું, એટલે કે જાતિઓનું મોટા પાયે નુકસાન એ સમયે થતું હતું, બરાબર. પણ હવે જોઈએ કે લાંબા સમય દરમિયાન લગભગ 3 બિલિયન એટલે કે 1 બિલિયન એટલે કે 1 અજબ, બરાબર, 1 અબજ એટલે કે 3 બિલિયન વર્ષ પહેલાં જ્યારથી પૃથ્વી પર જીવનનો ઉદ્ભવ તથા વૈવિધ્યીકરણ થયું છે ત્યારથી આજ સુધીમાં 5 વખત જાતિઓનું સામૂહિક વિલોપન વિનાશનો ઘટનાક્રમ થયો છે, બરાબર. તો કે એટલે કે 3 બિલિયન વર્ષ પહેલાં ત્યારથી આજ સુધીમાં 5 વખત જાતિઓનો વિનાશ થયો છે. એટલે કે 3 બિલિયન વર્ષ પહેલાં પૃથ્વી પર જીવનનો ઉદ્ભવ તથા વૈવિધ્યીકરણ થયું હતું ત્યારથી આજ સુધી 3 બિલિયન વર્ષ પહેલાં ત્યારથી આજ સુધી 5 વખત જાતિઓનું સામૂહિક વિલોપન એટલે કે જાતિઓનું સામૂહિક વિલોપન ઘટનાક્રમ થયો છે. એટલે કે જાતિઓનું સામૂહિક વિલોપન વારંવાર 5 વખત થયું, બરાબર. 3 બિલિયન વર્ષ પહેલાં એના કરતાં 5 વખત, ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 5 વખત જાતિઓનું સામૂહિક વિલોપન થયું.
એટલે કે વર્તમાન સમયમાં છઠ્ઠી વારનું વિલોપન કે વિનાશ પ્રગતિ પર છે। તે તફાવત ફક્ત તેના દરમાં છે। દર એટલે કે રેશિયો। કોઈ વિલોપન ઝડપથી થાય અથવા તો કોઈ વિલોપન ધીમેથી થાય। બરાબર કે પછી જોઈએ કે વર્તમાન સમયમાં જાતિઓનું વિલોપનનો દર એ માનવ અસ્તિત્વના સમય પૂર્વે થવાવાળા વિલોપન કરતાં 100 થી 1000 ગણો ઝડપી 100 થી 1000 ગણો ઝડપી આંકવામાં આવ્યો છે અને આ ઝડપી દર માટે આપણી ક્રિયાવિધિઓ જ જવાબદાર છે। એટલે કે આગળ આપણે જોયું કે આગળ 5 વખત જે વિલોપન થયું તેના કરતાં છઠ્ઠી વારનું વિલોપન જે છે એ 100 થી 1000 ગણું ઝડપી થાય છે। બરાબર કે સમય પણ ખૂબ જ ઓછો લાગશે અને નિવસન તંત્ર પણ નષ્ટ થઈ જશે। એટલે કે માનવ જાતિ પણ નષ્ટ થઈ જશે। એટલે કે આગળનું વિલોપન છે બરાબર કે 3 બિલિયન વર્ષ પહેલાં અને ત્યારથી આજ સુધીમાં 5 વખત જાતિઓનું વિલોપન થયું હતું અને છઠ્ઠી વારનું જે વિલોપન છે એટલે કે છઠ્ઠી વારનું વિલોપન છે જે હાલના સમયમાં વર્તમાનમાં એનો વધારો 100 થી 1000 ગણો ઝડપી વિલોપન થાય છે। બરાબર કે એનો વિનાશ થાય છે જાતિઓનો। એટલે કે કોઈ પ્રદેશમાં જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થવાથી બરાબર એટલે કે આ જાતિઓનું 100 થી 1000 ગણું ઝડપી થાય છે। તેથી 100 થી 1000 ગણું ઝડપી થાય છે। એટલે કે પરિસ્થિતિવિદો ચિંતાજનક છે કે જાતિઓમાં ઘટાડો કે જે હાલના સમયમાં ચાલી રહ્યો છે તે આવતા 100 વર્ષની અંદર જે પૃથ્વી પરની તમામ જાતિઓ લગભગ અડધા ભાગની જાતિઓ લુપ્ત થઈ જશે। બરાબર 100 વર્ષની અંદર જ પૃથ્વી પરની તમામ જાતિઓ લગભગ અડધા ભાગની જાતિઓ લુપ્ત થઈ જશે। એટલે કે કોઈ પ્રદેશોમાં જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થતી હોય તો એ કોને આભારી છે? એટલે કે વનસ્પતિ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય। બરાબર જૈવ વિવિધતામાં કોઈ નુકસાન થાય તો કે વનસ્પતિ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય। દુષ્કાળ જેવા પર્યાવરણીય ઉપદ્રવો તરફનું નિમ્ન પ્રતિરોધન થાય અને વનસ્પતિ ઉત્પાદકતા, પાણીનો ઉપયોગ અને જંતુ તથા રોગચક્રો જેવી કેટલીક નિવસનતંત્રકીય પ્રક્રિયાઓમાં પરિવર્તનશીલતા વધવા લાગી છે। એટલે કે વનસ્પતિના ઉત્પાદકતા, પાણીનો ઉપયોગ, જંતુ અને રોગચક્રો જેવી કેટલીક નિવસનતંત્રકીય પ્રક્રિયાઓ એ પરિવર્તનશીલતા વધવા લાગી છે। એટલે કે આજના લેક્ચરમાં આટલું જ। પછી નિવસનતંત્રના કેટલાક જૈવ વિવિધતાની નુકસાનીના કેટલાક કારણો છે। બરાબર કે જૈવ વિવિધતાની નુકસાની થઈ તો એના કેટલાક કારણો છે એની આપણે આગળના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું। બરાબર।